Welcome student. Today we will start with the second type of muscular tissue and that is skeletal muscle. पहा आधीच्या लेक्चर मध्ये आपण स्मूथ मसल आणि मसलच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स यांचा अभ्यास केलेला आहे. आता आजचं जे लेक्चर आहे आपलं ह्या आजच्या लेक्चरला आपल्याला पुढचा टाइप त्याचा स्टडी करायला सुरुवात करायची आहे आणि पुढचा टाइप आहे तो आहे स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल्स दे आर ऑल्सो नोन ॲज अ स्ट्रायटेड मसल्स. दे आर नोन ॲज अ स्ट्रायटेड मसल्स. The skeletal muscles are known as the skeletal muscles because these muscles they are attached to the skeleton of our body, means they are attached to the bones of our body, so the name given is skeletal muscle. Now secondly, they are known as the striated muscles because the muscle which contains the myofibrils that shows the striations, and we know that the striations means alternate dark and light band. Hence the name of this muscle is a striated muscle. And the third name of this muscle is a voluntary muscle. It is also known as a voluntary muscle because it is voluntary in function. Because it is voluntary in function. पहा मुलींना लक्षात येतंय का? मसल टिश्यू मस्क्युलर टिश्यू आपण शिकतोय आणि ह्या मस्क्युलर टिश्यू मध्ये दुसरा टाइप शिकायला सुरुवात केली आहे. दुसरा कुठला टाइप आहे आपला? तर दुसरा टाइप आहे तो म्हणजे स्केलेटल मसल. हिला स्केलेटल मसल का म्हणतात? तर ह्या मसल्स आपल्या स्केलेटनला अटॅच आहेत. बॉडीमध्ये जे काही स्केलेटन आहे एंडोस्केलेटन म्हणजे बॉडीच्या आतली जी बोन्स आहेत तुमची त्या बोन्सला अटॅच असणाऱ्या ह्या ज्या मसल्स आहेत ह्या मसल्सला म्हटलं जातं स्केलेटल मसल. दुसरं ह्या मसलचं नाव मी सांगितलं स्ट्रायटेड मसल. हिला स्ट्रायटेड मसल का म्हणतात? तर हिच्यामध्ये जे मायोफायब्रिल्स आहेत ह्या मायोफायब्रिल्स वरती अशी स्ट्रायशन्स आहेत. म्हणजे अल्टरनेट एक डार्क बँड आहे एक लाईट बँड आहे, पुन्हा डार्क बँड आहे पुन्हा लाईट बँड आहे, म्हणून हिला स्ट्रायटेड मसल म्हणतात. आणि तिसरं हिचं नाव आहे व्हॉल्युंटरी मसल. हिला व्हॉल्युंटरी का म्हणतात? बिकॉज इट वर्क ॲज पर अवर विल. आपल्या इच्छेनुसार ती काम करते म्हणून हिला व्हॉल्युंटरी मसल असंही म्हणतात. ठीक आहे. सो फर्स्ट पॉइंट इज द लोकेशन. कुठं असतात स्केलेटल मसल? लोकेशन आताच मी सांगितलं. दे आर अटॅच्ड टू द बोन्स. आपलं जे काही स्केलेटन आहे बॉडीच्या आतील एंडोस्केलेटन आहे त्याला अटॅच असणाऱ्या ह्या मसल्स आहेत. सो दे आर अटॅच टू द बोन्स ऑफ अवर बॉडी. सेकंडली दे आर ऑल्सो प्रेझेंट इन द टंग ऑफ अवर और दे आर अटॅच टू द टंग. तुमची जी जीभ आहे ह्या जिभेमध्ये कुठल्या मसल्स आहेत तर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या मसल्स आहेत त्या आहेत स्केलेटल मसल्स. ठीक आहे. हे झालं त्याचं लोकेशन. पुढचा पॉइंट त्याचं स्ट्रक्चर पहा. आता आपण त्याचं स्ट्रक्चर शिकतोय. ज्या पद्धतीनं तुम्ही स्मूथ मसल्स शिकला त्याच पद्धतीनं आपल्याला स्केलेटल मसल शिकायला सुरुवात करायची आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल these muscles consist of large number of fasciculi. These muscles they consist of large number of fasciculi. So skeletal muscle suppose this is the skeletal muscle. That skeletal muscle it consists of large number of fasciculi, and such a fasciculi get covered by connective tissue sheath and that is known as a epimysium. Means suppose this is the fasciculi
means bundles. So this is the muscle fasciculi, and all these muscle fasciculi, they get covered by the connective tissue sheath, and such a connective tissue sheath is known as a epimysium. That is known as a epimysium, or it is also known as fascia. So these muscles, skeletal muscles, they contains the group of fasciculi, means muscle bundles are present, and such a fasciculi, they get covered by a connective tissue sheath, and that is known as a epimysium, or that is also known as a fascia. Now, when we study a single fasciculum, so suppose this is the single fasciculum. Single fasciculum. That single fasciculum, it get covered again by the connective tissue, and that is known as a perimysium. So the connective tissue present around the single fasciculum is known as a perimysium. Clear? Now, that single fasciculum, it contains number of muscle fibers. So internally it contains what? It contains the muscle fibers. And that muscle fibers, they are known as myofibers. That muscle fibers are known as what? Myofibers. लक्षात येते का पहा? स्केलेटल मसल शिकायला आपण सुरुवात केली. ही स्केलेटल मसल आहे शिकली. बरोबर? ह्या स्केलेटल मसल मध्ये काय असतात? असे मसल बंडल असतात. हे मसल बंडल म्हणजे कोण? इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फॅसिक्युला. फॅसिक्युला म्हणजे मसल बंडल. आणि हे सगळे मसल बंडल किंवा ह्या सगळ्या फॅसिक्युला कनेक्टिव्ह टिश्यू शीटनी कव्हर केलेले असतात. त्याला म्हटलं जातं फॅसिया किंवा त्याला म्हटलं जातं इपीमायसियम. एक फॅसिक्युलम जर तुम्ही त्याच्यातला हा काढला तर एका फॅसिक्युलम भोवती जे कनेक्टिव्ह टिश्यूचं कव्हरिंग असतं त्या कनेक्टिव्ह टिश्यूला म्हणतात पेरीमायसियम. आणि मग एका मसल बंडल मध्ये असंख्य असे काय असतात? मसल फायबर्स असतात. आणि मग त्या मसल फायबरला आपण मायोफायबर्स असं म्हणतो. मग हे काय झाले तर हे सिंगल मसल फायबर्स झाले. लक्षात घ्या. लक्षात येत आहे? मग आता पुढचा पॉइंट लक्षात घ्या. Actually, now the single muscle fiber, when we start to study the single muscle fiber, so the single muscle fiber of skeletal muscle, that is syncytial. The single muscle fiber, that muscle fiber is syncytial, means it contains many nuclei. So the many nuclei, look here, many nuclei that are present in a single muscle fiber. So the single muscle fiber of skeletal muscle is known as a syncytial. Now, such a muscle fiber, it get covered by the outermost covering, and that outermost covering is known as a sarcolemma. So the outermost covering which is present is known as a sarcolemma. Correct? Now, inside the sarcolemma, this muscle fiber contains the cytoplasm, and that cytoplasm is known as a sarcoplasm. Is it clear? We start to study the single muscle fiber. The single muscle fiber means this single muscle fiber. It contains many nuclei, so that is known as a syncytial. Secondly, it gets covered by the outermost covering, that is known as a sarcolemma.
That muscle fiber contains cytoplasm, which we known as a sarcoplasm, and inside that sarcoplasm the fine thread-like structure is present, and that fine thread-like structure which is running parallel to each other. Suppose this is the muscle fiber, and in that muscle fiber such a fine thread-like structure is present which is running parallel to each other, and such a structure is known as a myofibrils. Myofibrils. लक्षात येत आहे का पहा मुलींनो? आपण आधी स्केलेटल मसल मध्ये खूप फॅसिक्युला असतात शिकलो. त्याच्यावरतीचं जे कव्हरिंग आहे त्या कव्हरिंगला आपण काय म्हणत होतो, तर त्याच्या कव्हरिंगला आपण इपिमायसियम म्हटलो. सिंगल फॅसिक्युलम घेतला त्याच्या कव्हरिंगला इपिमायसियम म्हटलो. नंतर त्याच्या कव्हरिंगला आपण पेरीमायसियम असं म्हटलो. सिंगलच्या पेरीमायसियम म्हणतात आणि बंडलच्या इपिमायसियम म्हणतात. आणि मग एका फॅसिक्युलम मध्ये भरपूर असे मसल फायबर आहेत असं मी तुम्हाला सांगितलं. आणि एका मसल फायबरची स्टडी करायला आता आपण सुरुवात केलेली आहे. मग एक मसल फायबर जर तुम्ही घेतला तर तो सिनसायटिकल असतो, म्हणजे त्याच्यामध्ये मेनी न्यूक्लियाई असतात. ठीक आहे, 1 2 3 4 5 अशा मेनी न्यूक्लियाई प्रेझेंट असतात. त्याचं जे आउटर मोस्ट कव्हरिंग आहे त्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनला इथं सार्कोलेमा म्हणतात. त्याच्यामध्ये सायटोप्लाझम प्रेझेंट आहे, त्याला आपण सार्कोप्लाझम असं म्हणतो. आणि ह्या सार्कोप्लाझम मध्ये असे दोऱ्यासारखी स्ट्रक्चर प्रेझेंट आहे. आणि हे जे दोऱ्यासारखं स्ट्रक्चर आहे हे रनिंग पॅरलल टू इच अदर फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड. एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत एकमेकाला पॅरलली रन करणारं हे जे स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण काय म्हणतो, मायोफायब्रिल्स असं म्हणतो. ठीक आहे, लक्षात येत आहे. अँड बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ दॅट मायोफायब्रिल्स the nuclei of this muscle fiber they push towards the periphery. So because of that myofibril the nuclei push towards periphery. लक्षात येते का पहा? हे असे मायोफायब्रिल्स ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट असल्यामुळं ह्याच्यामधल्या ज्या न्यूक्लियाई असतात दे पुश टुवर्ड्स द पेरिफेरी, एका कडेला गेलेले आहेत, कारण त्याच्या मध्यभागी काय प्रेझेंट आहे, तर असे मायोफायब्रिल्स प्रेझेंट आहे. ठीक आहे, आता पुढचा पॉइंट काय पहा. सो दिस इज अ सिंगल मायोफायब्रिल. आता लक्षात घ्या, इथपर्यंत मला वाटतं तुम्हाला काही डाऊट नसाला. पहा काय काय शिकलो. सिंगल मसल फायबर, syncytial means contains many nuclei, outer covering sarcolemma, cytoplasm is known as sarcoplasm. Sarcoplasm म्हणजे असं दोऱ्यासारखं स्ट्रक्चर पॅरलली रन करणारा त्याला म्हणतो मायोफायब्रिल्स. आणि मायोफायब्रिल्स प्रेझेंट असल्यामुळं ह्याच्यामधल्या ज्या मेनी न्यूक्लियाई असतात दे पुश टुवर्ड्स द पेरिफेरी, त्या काय होतात तर त्या एका कडेला जातात. आता पुढचं एक वाक्य तुमच्या पुस्तकानुसार सांगते. काय वाक्य पहा. आता त्याच्यातला हा एक मायोफायब्रिल मी काढलाय, एक धागा मी इथं स्केच केलेला आहे. हे मायोफायब्रिलचं स्ट्रक्चर आहे. आता मायोफायब्रिलचं स्ट्रक्चर शिकताना पुस्तक असं म्हणतंय तुमचं, each myofibril is made up of repeated functional unit and that is known as a sarcomere. पुस्तकाचं वाक्य मी सांगितलं की single myofibril it is made up of repeated functional unit and that is known as a sarcomere. तुमचं पुस्तक असं सांगतंय की हा जर मायोफायब्रिल तुम्ही पाहिला तर मायोफायब्रिल वरती काय आहे तर काही रिपीटेड फंक्शनल युनिट्स आहेत. आणि हे रिपीटेड फंक्शनल युनिट म्हणजे कोणतं, सार्कोमियर आहे. म्हणजे हा एक सार्कोमियर, पुढे अजून सार्कोमियर, इकडे सार्कोमियर, असे सतत सार्कोमियर तयार झालेले आहेत. आणि सार्कोमियर म्हणजे काय लक्षात घ्या मुलींनो, दोन डेफिनेशन मी तुम्हाला इथे सार्कोमियरच्या सांगते. पहिली डेफिनेशन तशी अशी आहे की सार्कोमियर्स मीन्स डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह झेड लाईन. ह्या ज्या दोन तुम्हाला इथे डायग्राम मध्ये झेड लाईन दिसत आहेत
ही पण झेड लाईन आहे आणि ही पण झेड लाईन आहे. तर ह्या दोन झेड लाईन मधलं सक्सेसिव्ह म्हणजे शेजारी शेजारी असणाऱ्या डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह झेड लाईन इज नोन ॲज अ सार्कोमियर. असं म्हटलं तरी चालेल. किंवा सार्कोमियर इट कंटेन्स द डार्क बँड ॲट इट्स सेंटर अँड ॲडजसंट लाईट बँड. मध्यभागी डार्क बँड आणि ॲडजसंट असणारे लाईट बँड हे मिळून कोण तयार होतं तर सार्कोमियर तयार होतं. आणि हे सार्कोमियर म्हणजे त्या मायोफायब्रिलचं फंक्शनल युनिट आहे. लक्षात येते? परत एकदा सांगते पहा. आता आपण मायोफायब्रिलची स्टडी करायला सुरुवात केली. मायोफायब्रिल हे सार्कोमियरनी बनलेलं आहे हे तुम्हाला कळलं. सार्कोमियर, एक सार्कोमियर, दोन सार्कोमियर, तीन सार्कोमियर. पण सार्कोमियर म्हणजे काय तर सार्कोमियर म्हणजे तुमच्या पुस्तकाने असं सांगितलंय की सार्कोमियर मध्ये सेंट्रली हा डार्क बँड असतो आणि ऍडजसंट लाईट बँड असतात. म्हणजे एक डार्क बँड आणि ऍडजसंट असणारे दोन लाईट बँड हे एवढं युनिट म्हणजे काय झालं सार्कोमियर झालं. पण असंही तुम्ही म्हटलं तरी चालू शकतं की ह्या लाईट बँडची झेड लाईन, मधला डार्क बँड आणि ह्या लाईट बँडची झेड लाईन म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह झेड लाईन इज नोन ॲज अ सार्कोमियर असं म्हटलं तरी सुद्धा चालू शकतं. ठीक आहे. मग हे झालं सार्कोमियर बद्दल. आता पुढचा पॉइंट बघा. नाव वी स्टार्ट टू स्टडी द सिंगल मायोफायब्रिल. नाव दिस सिंगल मायोफायब्रिल इट कंटेन्स alternate dark and light band, means that is known as a striations. Means it contains that myofibril, it contains striations. So what are striations? Striations means presence of alternate dark and light band. मायोफायब्रिल कशाने तयार झालंय तर इथं डायग्राम मध्ये पहा. ह्याच्यावरती एक डार्क बँड आहे, पुन्हा हा लाईट बँड आहे, पुन्हा हा डार्क बँड आहे, पुन्हा हा लाईट बँड आहे, पुन्हा डार्क बँड आहे, पुन्हा लाईट बँड असणार आहे. मग अल्टरनेट डार्क आणि लाईट बँड प्रेझेंट असणं ह्याला म्हणतात स्ट्रायेशन्स. आणि म्हणून स्केलेटल मसलला आपण स्ट्रायेटेड मसल सुद्धा म्हणतो. कारण स्केलेटल मसल मध्ये जे मायोफायब्रिल्स आहेत त्याच्यावरती असे अल्टरनेट डार्क आणि लाईट बँड असतात. आता इथं एक लक्षात घ्या, डार्क बँड म्हणजे ज्याच्यामधून लाईट पास होत नाही असा बँड आणि लाईट बँड म्हणजे कसा बँड की ज्याच्यामधून लाईट ही इझिली पास होते त्याला म्हणतात लाईट बँड. आता एक एक बँड शिकायला आपण सुरुवात करू. पहा, सिंगल मायोफायब्रिल आपण शिकतोय. सिंगल मायोफायब्रिल मध्ये आता तुम्हाला कळलं की सिंगल मायोफायब्रिल मध्ये काय प्रेझेंट आहे तर स्ट्रायेशन्स प्रेझेंट आहे. आणि स्ट्रायेशन्स म्हणजे काय तर अल्टरनेट dark and light band. Now the next point is this dark band is called as A band, or it is also known as a anisotropic band. Anisotropic band. So this is the dark band, and this dark band is known as a A band or it is known as a anisotropic band. बरोबर? aniso मधला A घेतला म्हणून ह्याला dark band म्हणतात. Now, such a dark band that get bisected by a line and that line is known as a H line or H zone. It is bisected by H zone or H line, and such a H line they are known as a Hensen's line. So dark band is known as a band. It is also known as a anisotropic band, and it is divided into the two parts by means of this line which we know as a H line or H zone, that is the Hensen's zone. Now in the center of that H line there is a presence of M line.
So in the center of this H line, there is a presence of this line which we know as a M line. So H line is present in the dark band, and in the H line the M line is present. So this is the M line. Clear? Now in H line, H is whole, M line is present. लक्षात घ्या स्ट्रक्चर कसं आहे. मायोफिब्रिल वरती स्ट्रायशन्स आहेत. स्ट्रायशन्स मध्ये एक डार्क बँड आहे, एक लाईट बँड आहे. आपण डार्क बँड शिकतोय. डार्क बँड हा आहे, हा रेषा आडव्या दाखवला तो डार्क बँड आहे. डार्क बँडला ए बँड म्हणतात किंवा ॲनिसोट्रॉपिक बँड म्हणतात. हा बँड एका झोननी त्याला बायसेक्ट केलेला आहे, डिवाइड केलेला आहे, दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलेला आहे. त्याला म्हणतात एच झोन किंवा हेन्सन्स झोन किंवा एच लाईन. झोनच म्हणा, पुस्तकात झोन शब्द आहे तर बेटर वे तुम्ही सुद्धा इथे काय म्हणा, एच झोनच म्हणा, पुन्हा कन्फ्युजन नको. ठीक आहे. हेन्सन्स झोन, आणि हा जो हेन्सन्स झोन आहे ह्याच्यामध्ये आणखीन एक लाईन प्रेझेंट असते. त्या लाईनला काय म्हटलं जातं, दॅट इज नोन ॲज अ एम लाईन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द ए बँड इज मेड अप ऑफ a contractile protein known as a myosin as well as actin. Now it is a band made up of myosin and actin. So what are the myosin and actin? So myosin and actin, they are the contractile proteins, so that the A band, it is made up of the protein actin as well as protein myosin. Now, on the either side of that A band, on the either side of the A band, the light bands are present. On the either side of A band, I bands are present. Means light bands are present. So, पहा, हा जो ए बँड आहे ह्याच्या दोन्ही बाजूला काय प्रेझेंट आहे, लाईट बँड आहे. मग ए बँडची माहिती काय काय सांगायची. ए बँड म्हणजे डार्क बँड, ॲनिसोट्रॉपिक बँड, ह्याच्यातून लाईट पास होत नाही. हा एका लाईननी किंवा झोननी ह्याला डिवाइड केलाय. त्या झोनला म्हणतात हेन्सन्स झोन, आणि ह्या झोन मधून काय पास होते, एक लाईन पास होते, त्याला म्हणायचं एम लाईन. क्लिअर. आणि हा बँड ऍक्टिन आणि मायोसिन नावाच्या कॉन्ट्रॅक्टाईल प्रोटीन पासून तयार झाला. पुढचा पॉइंट मी काय सांगितला, आय बँड. ऑन द आयदर साइड ऑफ दॅट डार्क बँड द लाईट बँड्स आर प्रेझेंट. नाउ द लाईट बँड्स, that light bands, they are also known as the I bands. Light band ला तुम्ही काय म्हणता, I bands म्हणता. I band means I for isotropic. I कशासाठी असतो, I for isotropic band, and it contains only actin protein. It contains only actin protein. पहा, डार्क बँड ऍक्टिन आणि मायोसिननी तयार झालाय, पण लाईट बँड इज नोन ॲज अ आय बँड विच इज मेड अप ऑफ ओनली ऍक्टिन प्रोटीन. हे इथं खूप महत्वाचं आहे, लक्षात येत आहे. आयसोट्रॉपिक म्हणतात त्याला, लक्षात ठेवा. आयसोट्रॉपिक. इट अलाउ टू पास द लाईट, सो इट इज नोन ॲज अ लाईट बँड. लक्षात येत आहे. डार्क बँडच्या दोन्ही साईडला लाईट बँड प्रेझेंट आहे. लाईट बँडला आपण आय बँड पण म्हणतो. आय का शब्द वापरतात तर त्याला आयसोट्रॉपिक बँड म्हणतात. आणि हा बँड कशाने तयार झालाय तर इट इज मेड अप ऑफ ओनली ऍक्टिन प्रोटीन. ना मायोसिन आर थिक. आता ह्याच्यामध्ये कसं आहे पहा, द मायोसिन विच इज प्रेझेंट इन द or myosin which is a contractile protein, that myosin
is a thick and dark colored and the actin that is a thin and light colored. बघा डार्क बँड डार्क काय आहे तर डार्क बँड मध्ये मायोसिन जास्त आहे आणि मायोसिन कसं आहे मायोसिन इज अ थिक अँड डार्क कलर्ड. मायोसिन हे जे प्रोटीन आहे ते कसं आहे तर थिक आणि डार्क आहे आणि ह्याच्यामध्ये ह्या बँडमध्ये आय बँडमध्ये जास्त काय प्रेझेंट आहे तर ऍक्टिन आहे. ऍक्टिन कसं असतं तर थिक अँड लाईट कलर. हा बँड लाईट काय आहे त्याच्यामध्ये ऍक्टिन जास्त आहे आणि ऍक्टिन कसं असतं तर थिन असतं आणि ते लाईट कलर्ड असतं आणि हा डार्क काय तर ह्याच्यामध्ये मायोसिन आहे जास्त प्रमाणात ऍक्टिन पडेल पण मायोसिन हे डार्क आणि थिक असतं. लक्षात आलं. पुढचा पॉइंट पहा. लाईट बँड. दिस लाईट बँड इट गेट बायसेक्टेड बाय अ लाईन known as a Z line. Now, light band bisected by a line and that is known as a Z line. जसं डार्क बँड H झोननी बायसेक्ट केलेला आहे तसं आय बँड कोणी डिवाइड केलेला आहे ह्या लाईनने डिवाइड केलेला आहे की ज्या लाईनला आपण काय म्हणतो झेड लाईन असं म्हटलं जातं. पुढे मी सांगितलं की डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह झेड लाईन इज नोन ॲज अ सार्कोमियर. हे एका वाक्यात उत्तरे द्यायला विचारलं जातं. नाव the dark and light bands on the neighboring myofibrils they are corresponding with each other and hence the muscle is striated in appearance. लक्षात आलं. पहा लाईट बँड बद्दल सांगितलं की लाईट बँड ह्या डार्क बँडच्या दोन्ही बाजूला प्रेझेंट असतात. लाईट बँडला आय बँड म्हणतात. आयसोट्रॉपिक बँड येतो. हा लाईट बँड फक्त ऍक्टिन नावाच्या प्रोटीनने तयार झालेला आहे. ऍक्टिन हे थिन आणि लाईट कलर्ड असणारं प्रोटीन आहे आणि मायोसिन मात्र थिक आणि डार्क कलर्ड असणारं प्रोटीन आहे. हे जे बँड आहे लाईट बँड तो एका लाईनने डिवाइड केलेला आहे त्या लाईनला म्हणतात झेड लाईन आणि दोन झेड लाईन मधलं जे डिस्टन्स आहे ह्याला आपण म्हणतो सार्कोमियर की जे ह्या मायोफायब्रिलचं फंक्शनल युनिट आहे. ठीक आहे. आणि पुढचा पॉइंट मी इथं तुम्हाला सांगितला की हे जे डार्क आणि लाईट बँड असतात असे ह्या मायोफायब्रिलचे ते नेबरिंग मायोफायब्रिलला करस्पॉन्ड करतात आणि त्यामुळं टोटल जर तुम्ही मसल पाहिला मसल फायबर किंवा मसल्स पाहिल्या तर त्या तुम्हाला कशा दिसतात स्ट्रायटेड इन अपीअरन्स असं तुम्हाला ते दिसतं. दॅट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल. आता राहिलं ह्याचं फंक्शन. आता ती झेड लाईनला अजून एक शब्द दिलाय पहा तुमच्या पुस्तकात. त्यांना म्हणलेलं आहे स्विझन सी बी असं काहीतरी त्याला म्हटलेलं आहे. फार काही तुम्ही त्याच्याकडे लक्ष देऊ नका पण त्याला झेड लाईन म्हणतात एवढं लक्षात घ्या. आता शिकायचं आपल्याला त्याचं फंक्शन. Now the function of skeletal muscle. Now we know that the skeletal muscles they are voluntary in function. Voluntary in function means they work as per our will. आपल्या इच्छेनुसार ते चालतात. So the contraction of this muscle is quick and strong. So the contraction is quick and strong and hence they get easily fatigued. पहा लक्षात येते का. स्मूथ मसलच्या टोटल अपोजिट फंक्शन आहे. स्मूथ मसल इनव्हॉल्युंटरी आहे आणि त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन स्लो आणि सस्टेन आहे म्हणून त्या थकत नाही. हे टोटल उलट आहे. ह्या व्हॉल्युंटरी मसल आहेत आपल्या इच्छेने त्या काम करतात म्हणून त्याचं जे कॉन्ट्रॅक्शन आहे ते फास्ट आहे. अतिशय जोरात कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि स्ट्रॉंग आहे आणि पटकन कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळं त्या कशा होतात इझिली फटीग म्हणजे त्या थकतात. माझं साधं एक्झाम्पल लक्षात घ्या मुलींनो.
की समजा मी तुम्हाला म्हणाले की असा हात करून 1 तास उभे राहा, तुम्ही उभारू शकाल का? नाही उभारणार का? तर हे वर्क करून, हे वर्क झाल्यामुळं तुमचे जे ह्या हातातल्या मसल्स आहेत ह्या फटीक होतील, आणि फटीक जर त्या झाल्या तर तुम्ही लगेच तुमचे हात तुमच्या बॉडीच्या जवळ घेतात. किंवा जिभेचं पण तेच आहे. इच्छा असेल तरच तुम्ही बोलता, म्हणजे ती व्हॉल्युंटरी आहे. आणि खूप जर आपण बोललो तर ती जीभचा काय होते, आपली फटीक होते, ती काय होते, थकते. लक्षात येत आहे? मग फंक्शनमध्ये एवढंच लक्षात ठेवा. फंक्शनमध्ये सांगायचं की स्केलेटल मसल्स आर व्हॉल्युंटरी इन फंक्शन्स, सो देअर वर्क इज or contraction is faster and strong or quick and strong, and so they get easily fatigue. लक्षात येत आहे? That is about the structure and function of skeletal muscle. तर इथं स्केलेटल मसलचा अभ्यास करून आपला संपलेला आहे. तर आज आपण इथं